ਧਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏ, ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਖੜਕ ਧਾਰੀ ਕਲਮ ਧਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
आओ भाई साहब भाई करनैल सिंह जी, उन्होंने गुरबाणी कीर्तन सरवण कराया। आप जी दे सन्मुख आपां यतन करांगे कि पौना घंटा जां 5-10 मिनट जे वध लगन, क्योंकि सानू प्रशासन की गल भी मननी चाहिए है। आप संगत असीस बख्शो, बस उस दृश्य नू अपने हिरदे विच महसूस करिए। कलगी वाला सतगुरु कई रातां तो बाद अज इस अस्थान ते खब्बी वक्खी थल्ले रख के अपने हाथ विच श्री साहब नू सीने नाल ला के टिंड दा सराहना करके विश्राम कर रहा है, बेपरवाह होके, लापरवाह नहीं, बेपरवाह होके। ऐसे सतगुरु दी चरनां नू हिरदे च वसा के आपां विचार करिए। आप जितने सतगुरु दे चरनां विच इत्थे उपस्थित हो और इस वक्त तकरीबन जिथे जिथे सिख बैठा है, देश विदेश विच आप जी ये समागम घरां च बैठे देख रहे हो, गुरु बख्शी असीस फतेह स्वीकार करो। अदब सहित गज के बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब ने कीर्तन की समाप्ति ते गुरु की सिफत विच उचारण किए हुए भट्ट साहबान जी दे सवैये का गायन किया है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाई होर, जा गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। इस अमृत बचन नू आपां सरवण कीता है। दास अक्सर बेनती करदा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी जिहड़ी है, वो थां थां ते इस गल दा उपदेश दृढ़ करांदी है कि पार ब्रह्म परमेश्वर दी इबादत दा, सिमरन दा, नाम दा दाता समर्थ सतगुरु है। ते सतगुरां ने अमृत बाणी विच गुरु नानक जोत नू गुर परमेश्वर दे रूप विच इहदी सिफतो सलाह कीती है। फिर मैं शब्द रिपीट करांगा, गुर परमेश्वर। जिवें भाई साहब ने आसा की वार दे सलोक प्रमाण दिता, असी गुरु नानक साहब जी दी एक पौड़ी पढ़दे हां ते इत्थे गुरु दा अर्थ उस्ताद, टीचर, मास्टर जां सिर्फ बोधक तल ते विद्या देण वाला नहीं। गुरमत विच गुरु दा अर्थ ही ये वे, गुरु ग्रंथ साहब जो असीं कह रहे हैं, गुरमत विच गुरु वो है जिस विच पार ब्रह्म परमेश्वर आप प्रतख वरदा है। ते गुरु केवल बोधक ज्ञान नॉलेज नहीं, सतगुरु बाहर दी तलीम बंदे दी की है, इहदे नाल कोई तल्लुकात नहीं। इंसान दे अंदर दी भावना कितनी प्रबल है, इत्थे अनपढ़ दे अंदर भी रूहानियत दा चश्मा फुट पैंदा है। इस शब्द नूं फिर जी मैं फिर अर्ज करा, बाहर दा ज्ञान है जे उन्हां बारे बाबा जी ने कहा ज्ञानी गुरबिन भगत ना होए, इहदा मतलब उस कोल ज्ञान है पर भगती नहीं। जिस कोल भगती है, भावना है, सारे ज्ञान ओदे धुर अंदर अपने आप प्रगट हुंदे ने। गुरु रामदास जी का जिक्र किया भाई साहब ने। दास बेनती करदा हुंदा कि गुरु साहब जी का पहला जन्म स्थान, पहला पड़ाव लाहौर, उस तो बाद बासर के, उस तो बाद गोइंदवाल, गोइंदवाल साहब तो बाद अमृतसर। गुरु रामदास जी का
ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਪਿੰਗਲ ਦਾ, ਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ। ਆਪ ਰਖਿਓਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਰਖਿਓਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਖਾਰੈ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਖਾਰੈ। ਧਾਰਿਆ ਆਪ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਤ ਦੇ ਪਤਿਤ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਤ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਤ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਕਾਰੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਕਰਨੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਕੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਦਇਆ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਰੁਪਈਏ 5 ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗਏ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੌਲਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਲੜਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੱਲ ਸਮਝ ਪਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਪਏ ਨੇ, ਰਸਮਾਂ ਦੇ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਹੋਈ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਪੜ੍ਹਾਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਟੀ, ਭੂਮੀਏ ਦੀ ਬਦਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤੀ ਲੈਕਚਰ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਭਲਾ ਹੋਵਾ, ਜ਼ਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਕਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਤੂੰ ਪਾਣਾ, ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੱਟ ਕੇ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦਇਆ, ਜਤ, ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਖਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸਤ, ਜਤ, ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਰੂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਨਾ ਡਰਾਵੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਂਝ ਇਹ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ 200 ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੁਣ ਕਹਿ ਦੇਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ, ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਖੱਥੀ, ਤੱਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ, ਵੇ ਤੱਗਾਂ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾਂ ਘੱਤੈ, ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹ, ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ, ਮਨੋਂ ਅੰਨ੍ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਸੂਫ ਗਲ,
तेरे गल विच सूफियां वाला चोला है, सूफ तो ही शब्द बने सूफी, चोला उन्हां दा चोला भी कहंदे। कन मुसल्ला सूफ गल दिल काती, जबान नाल तू 5 वक्त दी नमाज पढ़ना पर तेरे दिल विच कैंची है, तेरे ख्याल तेरा अंदर इन्ना निकम्मा है, तू उस ख्यालां नाल लोकां दियां जड़ां वड़ना, तू मोमिन कादा है। दिल काती गुड़वात बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात। मेरे कहन तो मुराद गुरु नानक साहब जी दी जोत ने परपंच दा पखंड दा रज के विरोध किया, पर दूजे पासे राजसी तौर ते जदों कोई जुल्म करदा है ते गुरु नानक दी जोत ने ओदा भी विरोध किया। इकल्ला जबानी नहीं किया, सामने खड़ खलोते। कल भी मैं बेनती की कि बाबर आया है, ते कल मैं कहा सी गुरु साहब ने जम कर मुगल कहा सी कि जमदूत चढ़ के आ रहा है। हजूर सच्चे पातशाह ने उत्थे एक होर गल कही, मैं थोड़ी जी आपनूं बेनती करा। वेखो किसे भी इन्ना क मान करियो बाबा जी दे इस बचना ते कि उस वक्त दा जिन्ना भी साहित्य है, जो गुरु नानक दी बाणी दे 4 शब्दां च कह दिता गया बाबर नाल संबंधित, उस वक्त दा कोई साहित्य दा कवि होवे दूजा होवे किसी दी जरूरत ही नहीं पई ये गल कर सके। उत्थे महाराज जी ने कमजोरी दा जिक्र भी किया, क्योंकि पैसा बड़ा सी, लोक अयास सन। सीधी गल मैं करा, चाहे तुर्क सन, चाहे मुगल सन, चाहे पठान सन, सारियां दा जिक्र किया, चाहे खिंदवानियां सन, चाहे पठानियां सन। गुरु साहब ने कहा धन जोबन दो वैरी कोई जिन्नी रखे रंग लाए। जोबन ते पैसे करके ये लोग अयाश हो गए, रंग रलियां मानते रखे। ते महाराज कहते दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए। 2 चीज़ां धन ते जोबन। अगली गल, इन्ने निकम्मे हो गए, घरां विच शस्त्र सन पर मुकाबला नहीं सन कर सकते, क्योंकि वो ज्यादा मंत्रां ते जादूआं ते टूणियां ते भरोसा कर रहे सन। जिवें साडे सिख भी कई, मैं खिमा करियो, जदों अंगूठियां पा के तुरदे आ ना साडे बंदे, उदों चेते रखियो बंदा किसी बामन दा पक्का उपासक होवेगा, वो विच नग पाए हुंदे आ। ते जे एक हाथ विच कड़ा ते कड़े दे उत्ते मौली लाल रंग की बन्नी हुंदी है, मैं सच कहांगा उस वक्त मन कलप उठदा है कि जे गुरु गोबिंद सिंह दे कड़े नाल तैनूं भरोसा कोई नहीं ते मौली ने तैनूं पार नहीं ला देना। इसनूं वेखो, कदी जिस साहिब ने सानूं ये दातां दित्तियां ने, इहदे कोई मतलब नहीं। उत्थे सतगुरु ने जदों लड़ाई हुंदी है, कई बार कई सज्जन कहते हैं महाराज गुरु गोबिंद सिंह दा हुणे मैं सारे जिक्र करके जाना, खंड बेहंडक दा कीता, धन जियो ते को जग में मुक्ते कर चित में युद्ध विचार है। गुरु नानक साहब ने शस्त्र दा जिक्र किया अपनी बाणी च, दोनों पासियां तो लड़ाई हुई ते उन्हां कह दिता जी जेड़े इत्थे जिक्र महाराज ऐमनाबाद दी ज्यादा करदे आ, जदों बाबर आउंदा कुछ विद्वानां दा मत है, चलो मैं इस पासे नहीं तुरना, भी कुछ शब्द ऐमनाबाद नाल संबंधित ने, कुछ लाहौर नाल ने, कुछ पानीपत नाल शब्द वरते, पर साडे कोल जो बचन ने, जो गुरु जी ने किथे भी कहा, पर साडे वास्ते जुगो जुग रूहानी उपदेश है। दोनों पासियां तो बाबर चढ़ के आ रहा है, इधर तैयारी हो रही। जिन्ने पंडित ते मौलवी सन उन्होंने कहा भी तुसी ना तवीत कर देने, तुसी तवीत डौलियां ते बन लो, तवीत गलां च पा लो, ते इन्हां मंत्रां च इन्नी ताकत ते परवाह ना करियो, उन्हां दे सिपाही अन्ने कर देने, तुसी दिसने कोई नहीं। लोकी सच्ची मुची भरम च पै गए। महाराज कहंदे वो तैयारी करके आया, ओदे शस्त्र नवे सन, ओदे घोड़े फुर्तीले सन, इन्हां दे शस्त्र तित्तर बटेरे मारन वाले। उस शस्त्रां नूं लैके जदों ने धावा कीता, इन्हां दियां बंदूकां हाथ च चिरड़ चिरड़ करदियां रहियां, ना किसी दा तवीत काम कर सकिया ते ना किसी दा मंत्र काम कर सकिया। उत्थे जदों असीं बचन पढ़दे, मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई। गुरु नानक साहब शस्त्र का जिक्र करते, मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई, ओनी तुपक तान चलाई, ओनी बाबर ने। तुपक दा अर्थ बंदूक करो या छोटा तोप भी करते आ। उत्थे फिर महाराज कहते कोटी हूँ पीर वर्ज रहा है जां मीर सुनिया धाया, पीर कट्ठे कर लै, मंत्र मारन वाले, फूका मारन वाले। कोटी हूँ पीर वर्ज रहा है जां मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुच मुच कोयर रुलाया, कोई मुगल ना होवा अंधा किना ना परचा लाए।
महाराज जी कहते दसो इन्हां पीरां नूं अन्ना होया कोई मुगल? अगे फिर गुरु जी कहते मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई, ओनी तुबक तान चलाई, ओनी हस्त चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिना मरना भाई। गुरु साहब ने दो तुकां च हुण जे आपां निकल जाइए अगे, क्योंकि गुरबाणी दा एक एक शब्द जिहड़ा है वो बड़े अर्थ रखदा है। मैं पोलीटिकल नहीं गल करांगा, पर पिछले दिन इस मुल्क के हाकम ने कहा जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कही है। इस वकीलों वाला एक नुकता पिया है, इनू समझना चाहिए। मैं कहने तो की मान लो तुसी, इत्थे ये नहीं क्या किच कही है किच सुनिए, इत्थे पहला लिखिया किच सुनिए किच कही है। पहला आवाम की गल सुनो तो बाद अपनी करो। ये सुनना पहला क्या है, बोलना बाद च क्या है। जब लग दुनिया रही है नानक की सुनिए किच कही है। इसे करके बाणी ने क्या बड़े बचन ने संत मिले किच सुनिए बाद च क्या कही है। मैं आपनू बेनती करा एक एक तुक बड़े बड़े अर्थ गहरे रख दी। हुण आ दो तुकां च ओनी तुबक तान चलाई ओनी हस्त चढ़ाई, ये गुरु जी कहते पे इन्हां दी तैयारी कोई नहीं, कोई शस्त्र कोई नहीं। मैं आपनू बेनती कल कीती सी कि गुरु नानक साहब दे शब्द ने राजे वंगारे, उन्हें डाकू वंगारे, मैं शब्द कह रहा, उन्हें ठग वंगारे, उन्हें चोर वंगारे, उन्हें पंडित वंगारे, उन्हें काजी वंगारे, उन्हें सारे सिस्टम नू गुरु नानक साहब दे शब्द ने वंगारिया। उस दिन तो एक डर लगन लग पिया सी बड़ी वड्डी लहर का रूप धारण कर सकता। इस दे कारण ने एवें आनंदपुर साहब का घेरा क्यों ते पाया भी दोनों ने। मैं कल भी क्या पहाड़िए भी ते मुगल भी, ये सारे ये हाकम भी। गुरु नानक साहब महाराज जी ने फिर मेरी बेनती सुनियो, यादा सूरमियां दे शब्द भगत कबीर जी दे ने। जब तुसी बाणी पढ़ते हो गगन तमामा बाजियो परयो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, ये कबीर जी दा है। मोए मरने का चाओ है मरो ता हर कै द्वार, ये कबीर जी दा है। मरता मरता जग मुआ मर पे ना जानिया कोई, ये भी कबीर जी दा है। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरै मरै सिद्ध पाइया लीनो हाथ संदौरा। उस भगत दा अंदर निरभौ है निर्वैर है निडर है, पर चेते रखियो जेड़ी लहर गुरु जोत ने प्रगट कर दी वो कोई होर दूजा नहीं कर सकिया। इनू वितकरे च नहीं समझना। ध्यान नाल गुरु साहब जी ने बख्शिश की, उन्होंने भी क्या जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। कल मैं क्या सी कि इत्थे एक बराबर सच्ची पातशाही चली, झूठी नहीं। ते जिस नूं आप जी अज मत्था टेकदे हो, मैं अज भी घर सज्जन बैठे तो मैं क्या जी एक तो लफ्ज ये कहना बंद करो भी धर्म ग्रंथ है साडा। चेते रखियो धर्म ग्रंथ नहीं, ये गुरु ग्रंथ है। शब्द कहन धर्म ग्रंथ गीता भी है, धर्म ग्रंथ तक कुरान भी जे कह सकांगे, ये गुरु ग्रंथ साहब कह। दूजी गल गोल्डन टैंपल है, शब्द जरूर सुधारिए। ये मैटल नहीं, मैटल का मंदिर नहीं। मैटल के मंदिर ते बंगले कोठियां कारां ने साडे घर ने हवेलियां ने, ये मैटल के मंदिर ने, पर वो खरी मंदिर है, वो दरबार साहब है। साडे बजुर्ग दरबार साहब शब्द वरतदे सन। गुरु साहब ने एक सच का मार्ग चलाया। एक तीन गल्लां मैं कई बार कहना ना, पहली गल इत्थे शब्द नाल प्रेम नाल समझाया जाता है, डायलॉग किया जाता है, संवाद रचाया जाता है, इत्थे गोष्ठ की जाती है। इत्थे विवाद नहीं, इत्थे संवाद है, गोष्ठी है। तो गुरु साहब जो गोष्ठी च कोई बंदा गुस्से च भी आता है तो उदों भी कहते रोश ना कीजै उत्तर दीजै, गुस्से च नहीं आना। हजूर ने पहली दिती दात भी एवें नहीं, तुहाडे कोल ताकत होवे जने कहंदा कोई बंदा गलती करदा उन्होंने प्रेम नाल डायलॉग करो, उहदे नाल संवाद करो, उहदे नाल गल करो। जे नहीं मानदा ते दूजा पढ़ा जबर का मुकाबला सबर नाल करके अपना आप कुर्बान कर दिओ। फिर बेनती अपना आप मेट दिओ। जदों उस जबर बंदा सबर वाली शहादत तो बाद भी नहीं बदलता, फिर गुरु कहता हूँ आखिरी पड़ा हूँ शस्त्र नूं हथ पा लै। तुसीं 10 गुरु साहबानां दा देखियो, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास जी तक प्रेम की शब्दावली है ना, शब्द ने सारे। फिर गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठते हैं,
ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਤੋਂ ਸਿੰਧਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦਿਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦਿਖ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਜੀ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ? ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨਾ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਪੀਰੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ। ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਲੈਣਾ, ਤਾਜ ਵੀ ਲਾਂਗ ਤੇ ਬਾਜ ਵੀ ਲਾਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਅਸਲ ਗਰੀਬ ਕੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਰਵਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 4 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਦਿਉਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਰਤ ਕੈਦ ਕਿਤਨੀ ਬਲਵਾਨ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਗਿਆ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਬੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਨਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਆ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਾਸੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਢਾ ਕੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਵੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧਨ ਦੀਸੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਤ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੋ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਖਾ ਜੋ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਛਿਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਤੇ ਆਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਲਈ 9 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ
मैं नहीं शब्द कहता, जिन्हां नूं चूड़े कहंदे सन, चमार कहंदे सन, तरखान कहंदे सन, खत्तरी अरोड़े कहंदे सन, नाई कहंदे सन, रतन सिंह भंगू कहंदा ये सारे दे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरदार बना के रख दिते। ये कारण ने महाराज दे इत्थे आउण दा। एवें निक्की जी गल ना समझिए भी पहाड़ियां दे पै गया, वो इस लहर नूं खत्म करना चाहते हैं। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या, जां की जात गोत कुल माही, सिरदारी ना भई किदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। पहला मैं कल क्या, शब्द के रूप च ग्रंथ विच सारे इकट्ठे हो गए गुरु ग्रंथ साहिब विच। इत्थे रविदास साहब कह रहे ने, कह रविदास चमार, पर गुरु अर्जन देव उत्ते लिख रहा बाणी भगत रविदास जी की। इस नुकते नूं फिर सुनियो, ये नहीं लिखा बाणी चमार रविदास जी की। रविदास कह रहे ने, कह रविदास चमार। कबीर साहब कह रहे ने, जात जुलाहा मत का धीर, पर गुरु नानक दी जोत लिख रही बाणी भगत कबीर जियो की। नामदेव कह रहे ने, छिपे के जन्म काहे को आया, पर गुरु अर्जुन साहब लिख रहे ने बाणी भगत नामदेव जी की। शब्द के रूप च होर हैरानगी की गल कि जिन्हां बंदियां नूं इह कहा जांदा सी ये छिंबा है, ये नाई है, तो मैं बेनती करा पूरी मानवता च जदों किते एक धर्म की गल चलेगी, एक ग्रंथ की गल चलेगी, जिहड़ा हर समय हर मुल्क विच जिहदा शब्द कदी ना झूठा पए, सिखो मान करो उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे तुल कोई ग्रंथ खलो ही नहीं सकेगा। क्योंकि इस विच जिहड़ी बख्शिश है, मैं मेरी बेनती तुसीं सुनो जिहड़ी मैं अर्ज करनी, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्हां अंदर एक पैदा होगी, अणख की चिंगारी पैदा होगी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने किरपा की, उन्हें खत्तरी भी लिया, उन्हें जट भी लिया, उन्हें छींबा भी लिया, उन्हें नाई भी लिया, उन्हें झियूर भी लिया। जेड़े शब्द च बैठे सन अगे गुरु ग्रंथ साहिब च, उन्होंने जुगो जुग अटल कर ली, अपने चोले नूं समेटना है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजां ने सीस दिते, गुरु गोबिंद सिंह ने पंजां नूं आपा दे दिता। आपा कहने अमृत दिता, है ना, दिता जी अमृत छकाया, आपा दिता। क्यों जी, 9 गुरु साहबान अमृत संचार तो पहला केवल एक गुरु अपने तौर ते नाम की दीख्या देंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी हयाती विच आपा दे के कहा कि अज तो बाद जिथे भी 5 प्यारे मिल बैठ के बाणी दा पाठ करके इस मर्यादा नूं निभाणगे, मैं इन्हां दे विच वरतां। आपा दे दिता ना, फिर देखो इनू किन्ना को खोल दिता। बेनती है, जदों महाराज ने अमृत की दात दी ना, तो नाल क्या मैनू अमृत छकाओ। ते उस वक्त कवि संतोख सिंह जी ने लिखे, खालसा गुरु गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो। ये अमृत संचार वाली अगम्मी खेड वरती, जिवें गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव नूं रहमत अपनी दे दी, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कमाल कर दी। उन्होंने 5 प्यारे एक बड़ी वड्डी बख्शिश की, पर उन्हां 5 प्यारियां तक इस संस्था नूं सीमित नहीं रहन दिता। रहिंदी दुनिया तक जिन्नी देर तक रहत वाले 5 जिथे इकट्ठे होणगे, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दी मर्यादा लागू हुंदी रहेगी। मेरी बेनती समझ गए ना जी, वो समय च सीमित नहीं की, ते केसगढ़ तक नहीं सीमित की भी जेडे 5 प्यारे ने केसगढ़ वाली नहीं। जिथे भी तुसीं देखो, इक्को वेले वैसाखी वाले दिन देश प्रदेश विच मैं लफ्ज वरता हजारां वरता, हजारां 5 प्यारियां दे जथे इक्को वेले अमृत संचार करते हैं। कदी किसे कहे भी इत्थे 5 प्यारे इन्हां दे बराबर शरीक दूजे शहर च क्यों 5 प्यारे नहीं? गुरु गोबिंद सिंह कहंदे नहीं, मैं इन्हां कुछ सर्वव्यापी धर्म नूं कर देंगा। इक्को वेले देश प्रदेश विच जे हजारां थावां ते अमृत संचार होवेगा, उन्हां सारियां 5 विच मैं आप वरतां। आ नुकते ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह ने बख्शिश की। उन्होंने अमृत की दात दी। एक तो चलो रणजीत नगारा दिता, उन्हें क्या घोड़े ते नहीं चढ़ना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या खालसा जो जो सो जो चढ़े तुरंग। वैसे भाई नंद लाल साहिब जी की बाणी है, ये रहतनामा नहीं। खालसा सो जो चढ़े तुरंग, खालसा भी जड़ा घोड़े ते चढ़ेगा। उन्हें क्या निशान नहीं चलन देने। कल बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा आप मनावांगे, उत्थे एदकी ये आ गया है। महाराज जी ने कहा तुसी निशान नहीं झुलन देने,
ਆ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਰਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਐ ਬਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਰਾ ਝੁੱਲਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਛਿੰਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛਿੰਬਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਹੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਛਿੰਬਾ, ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗੱਤ ਪਾਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਖੌਮੈ ਜਾਤ ਗਵਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ। कबीर साहब ने क्या, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। याद रखियो, उथे भी दोवें आ गए, चंदू भी आ गया ते मुर्शदा खां जहांगीर भी आ गया। जदों साहिबजादे शहीद होए ना, वजीर खां भी आ गया ते गंगू भी आ गया। कट्ठे होंदे रहे बराबर। मत समझो तुहाडा सिखो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुहाडा कलगियां वाला है, पर ये तो हाथ नहीं छड़ाना। भावें तुसी किसी पार्टी चो, भावें तुसी राजनीति, कोई ये तुहाडे मन की अवस्था है। पर मैं इको बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह तो उच्चा धड़ा कोई ना बनायो, नहीं तो रुल जाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह समर्थ है। इको पत्थर डिग्या सी चरण गंगा च आनंदपुर साहब, ते हजूर ने पूछ लिया मेरे हाथ च पत्थर है, हुणे डिग्या ते डुब क्यों गया? इकना ने कहा महाराज पत्थर भारा है, इहदा सुभाव है पानी च डुब जाना। दूजे ने कहा नहीं, पानी का सुभाव है भारियां चीज़ां डुब लेना। दया सिंह नूं पुछया, कहंदा नहीं दाता, पानी ते पत्थर का सुभाव का पता नहीं, जिहड़ा तेरे हाथ चों निकल गया वो डुब ही जाता है। इहदे हाथ चों निकलना, इहदे हाथ बड़े समर्थ ने। ये लोहगढ़ दे हाथ ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे, ये नरमोहगढ़ दे हाथ ने गुरु गोबिंद सिंह। किड्डे कमाल दे नाम लिखे, लोहगढ़ नरमोहगढ़। धन गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने भी घेरा पहाड़ियां ने भी पाया ते तुर्कां ने भी पाया, पर किवें उन्होंने क्या आनंदपुर साहिब छड्ड दिओ? धक्के नाल नहीं। कुरान दी कल भी मैं कहा सी, दास्तान च महाराज कहंदे मरा एतबारी बरी कसम नेस्त के एज़द गवाह अस्त यजदा यकेस्त। झूठिया मैनू तेरी कुरान दी चुकी हुई कसम ते भरोसा नहीं। धक्के नाल नहीं, क्योंकि धर्मी बंदा धर्म दे वास्ते करके सब कुछ करने तैयार हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लख ते जिगर शहीद होए। एक मैं खालसा जी तुहानूं बेनती करा, कल भी कीती सी, मैं भी गुस्से च आउंदा, किहड़ा बंदा नहीं आउंदा। तुसीं सिखो, कदी भी सोशल मीडिया ते अपनी जबान की शब्दावली गंदी मत करियो, क्योंकि तुहाडे बोलां च गुरु गोबिंद सिंह होना चाहिए है। मेरा गुस्सा ना करो, अपने नूं गालां कढणियां नहीं आंदियां। जदों बंदा क्रोध विच आउंदा है, गुस्से च आउंदा, कोई वार करदा है, आप सब नूं पता है, सक्का भरा भरा नाल लड़दा होवे, ओह गालां कढण लग पैंदा मावां भैणां दीयां, भावें मां भैण कोल खलोती होवे। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज जाप साहब दिता, इहदियां चालां भी, ये छंदाबंदी की ताल भी जिहड़ी युद्ध की तरह है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि मेरा खालसा न्यारा है। क्यों? बंदे लड़दे आ, एक दूजे नूं गाली गलोच करदे आ। मेरा खालसा जदों रण तत्ते विच उतरेगा, नगारे की चोट होवेगी, इहदियां किरपानां दा खड़ाक होवेगा, इहदी जबान ते उत्ते भुजंग परिया ते छंद चलदा होवेगा। गुरु साहब ने बख्शिश की हजूर दे लख ते जिगर ते हुणे भाई साहब ने एक प्रमाण दिता, मैं इत्थे आउणा चाहना। खग खंड बिहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बर बंडंग, ये गुरु साहब ने संस्कृत लई। महाराज ब्रिज भाषा, रेखता, फारसी, पंजाबी नूं भी टच करदे आ, थोड़ा करदे आ। मित्र प्यारे नूं भी पंजाबी च, चंडी दी वार पंजाबी च है,
लखी जंगल खालसा आए दीदार लगो ने। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह वो जदों ये सवैया ये वचन कहते खा खंड बेहंडंग खालदल खंडंग आतरण मंडंग बर बंडंग भज दुंड अखंडंग जोत अमंडंग भान प्रभंग, वो सारे जड़े ने वो संस्कृत का कहते दे खीर च इको दम तलवार की गल करदियां करदियां कृपान की गल करदियां करदियां ये अर्थ रूहानीयत तौर पर कर जाते। ये खग खंड बेहंड टुकड़े करनी है दुश्मनों के मूर्खों के, तू बड़ा कमाल दी है, तेरा सूरज भी तेरे सामने। खा खंड बेहंडंग खालदल खंडंग आतरण मंडंग बर बंडंग भाई दुज खंडंग जोत अमंडंग पान प्रभंग सुख संता करन दुर्मत दरन किलवी कारणंग आसरण जय जय जयकार श्रेष्ठ उभारण मम प्रतपारंग जय ते गंग। देखो कृपान दे अर्थ करदियां करदियां कमाल कर दी। शुरुआत करते ने तो टुकड़े करनी है, पर उसनू जुल्म की परिभाषा देने की थां गुरु गोबिंद सिंह जी रूहानीयत विच जोड़ दिता। महाराज सच्चे पातशाह दे लखते जिगर दो सामने उन्हें शहादत का जाम पीता। तीन प्यारियां ने शहादत का जाम पीता। सारा दिन महाराज ने जंग लड़ी। पुत्र ते प्यारे बाहर पे होया गड़ी तो नीले दा शाह सवार वो उतरिया उटारी तो सूरज ढल गया। रहरास दा पाठ अज फिर होया। कल साहिबजादे कोल सन, अज कोल नहीं। अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ी विराग में गल कही। कहंदा एक दिन एक रात पहला कहंदा वेखो लोको जे 4 पैर होए ने, 4 पैर 6 पैर पहला साहिबजादे लेटे सन ते बापू कोलों लंघ के कहंदा सी थे 4 हो अब 2 ही, साहर ये भी ना होंगे। कल दिन चढ़ना, कल शाम तक तुसी नहीं होना। थे 4 हो अब 2 ही, साहर ये भी ना होंगे। हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। सच्ची मुची अज सब्र किया। अज वो थां खाली पई है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह रह रस का पाठ हुंदा है। मैं हुण साखी शुरू कर लगा। सुरत नाल आपां तुरन नाल बड़े थोड़े टाइम लांगा मैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पाठ तो बाद कहंदे आ खालसा जी सवेरे इस मैदान विच मैं उतरांगा, शहादत दा जाम पीआंगा। धन गुरसिख धन ओ गुरु के लाल। उन्होंने हाथ बन बेनती की, नहीं सच्चे बादशाह तुसी गड़ी नूं छड्ड दिओ। हजूर ने कहा नहीं, सवेरे असीं शहादत दा जाम पीआंगे। मैं फिर तुहाडा ध्यान दिवाना चाहना, इहदे च गुरु दी नीवापन नहीं देखा। मैनूं पता है कई गुरमुख कहंदे आ जी बेनती की गुरमता किया, कई नहीं मानते भी नहीं की हो ही नहीं सकता जी। पर याद रखो गुरु ने इस धर्म नूं जुगो जुग अटल करने वास्ते मर्यादावां कायम करनियां ने। पंजां ने सचमुच किया, उन्हां पंजां दे नां दिते। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा मैं गड़ी छड्ड दियांगा। भाई संगत सिंह नूं जो कमेटी मानदी, मैं कोई दूजी गल नहीं करनी, आपां दुविधा नहीं क्रिएट करनी कि भाई संत सिंह नूं भी कहा जाता है, भाई संगत सिंह, कई गुरमुख भाई जैता जी का भी जिक्र करते, बाबा जीवन सिंह का। पर जो मन्निया जा रहा है, जो उत्थे कमेटी मानदी है कि भाई संगत सिंह जी नूं कलगी सजा दी। महाराज सच्चे पातशाह जो निकले जफरनामे च कहंदे आ औरंगजेब रात का बादशाह बाहर आ चुका सी, चंद्रमा निकल गया। कहने जदों मैं बाहर देखा ते तेरे बंदियां दे शरीर इस तरह पे हुए सन जिमें किसी ने अनाज दे अंबार लाए हों। लत्तां बांवां सिर, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने अंबार लगा पिया सी सिरां दा, पैरां दा, हत्थां दा। महाराज ताड़ी मार के बाहर निकले। तो मैं करी क्या, साडे एक महान कवि उन्हें लिखिया सी कि रखी सांभ के गड़िए चमकौर दिए, इत्थे लाडले मेरे शहीद सुते। बड़ी वैसे वड्डी गल है, कहन नूं ते सौखा, मैं भी कह दिता। वो गुरमुखो तुसी अपने अंदर इत्थे जे कोई पुछे बन ये माछीवाड़े दी धरती नरमोगढ़ दी तरह है। गुरु विच प्यार जरूर है, पुत्रां नूं रज के लाड कीता, पर माछीवाड़े आके उन्हें सिद्ध कर दिता मेरे अंदर मोह नां दी कोई चीज नहीं। इत्थे नरमोह है। फिर बेनती है प्यार होना,
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੁੱਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਬਿਠਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਬਿਠਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨੰਗੀ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਟੰਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ ਪੱਥਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕੜਾ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਰਪੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੀਨਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਟਿੰਡ ਜਲ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 'ਚ ਕਕਰੀਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸੀ ਪਤਲਾ ਦੁਪੱਟੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਵੱਖੀ, ਸੱਜਾ ਉੱਤੇ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਝਾੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉਧਰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਮਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਿਆਰਿਓ, ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦ ਨੇ, ਗਣ ਗੰਧਰਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖਿੰਗ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਬੇਮੋਹਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੇ ਅਜਿੱਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ, ਹੇ ਅਜਿੱਤ ਮੋਹ, ਤੇਰੇ ਚੇਨੀ ਤਾਕਤ, ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 'ਚ ਨੇ, ਹਵਾ ਤਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਤਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਾਗਮੀ ਦਸ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ
ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਤਰਾਨ ਹੈ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਚ ਲਿਸ਼ਕ ਪਈ। ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਸਨ, ਕੰਡੇ ਸਨ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੱਤ ਨਾਲ। ਰਾਠ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਤ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਇਧਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਨਾਪਤ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ 'ਚ। ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ 1711 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੈਨਾਪਤ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਬਹੁਬਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭੈ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਡ। ਬਹੁਬਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ, ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਵੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਲਮਧਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਲੇ, ਇਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੌਜ ਆਈ ਕਿ ਖਿੰਨਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਬਹੁਬਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਮੈ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੇ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਧਨ ਧਾਮ ਰਥ, ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਧਨ ਧਾਮ ਰਥ, ਹੈ ਗਏ ਸਗਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਲਗੀ, ਤੋੜੇ, ਜੋੜੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਧਨ ਧਾਮ ਰਥ, ਹੈ ਗਏ ਸਗਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਸਭੈ ਬਪੂਤ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਭਇਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਖਿਆਲ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਖਿਆਲ ਥਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ।
ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਜਾਈ ਦਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਰਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਛੁਰੀ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਭੱਠ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰਦਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਨਾ। 2006 'ਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਆਬਦਾਰ ਮੋਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਮੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਜੀਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਆਬਦਾਰ ਮੋਤੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜੀਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਂ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਲੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 24.5 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, श्री वाहिगुरु जी की आज्ञा है, गनी खान नबी खान ये जो हैं से मेरे फरजंदा से बैज हैं। वेखो बड़ा बड़ा सन्मान दिता। से मेरे फरजंदा से बैज हैं, ये मेरे कम आए हैं। जो सिख इनकी खिदमत अंदर रजू रहेगा, जिहड़ा इन्हां दी सेवा करेगा सो निहाल होग, उस ऊपर मेरी खुशी होग, उस ऊपर मेरी किरपा होगा। ये श्रोमणी कमेटी ने बकायदा फिर दसिया नंबर पा के भी ये हुक्मनामा असली नकली नहीं कोई। उस ऊपर मेरी खुशी होग, उस ऊपर मेरा हाथ होग, उस ऊपर मेरी कृपा होग। ये जो हैं सो मेरे हैं, जो इन्हां की सेवा करेगा सो मेरी सेवा करेगा। किड्डा वड्डा मान सी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। मैं होर बेनती करा, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁਗਤਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੀ ਮਨ ਭੋਗਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਕੋ ਕਈ ਕੇਤੈ, ऐसो जन बिरलो है सेवक, जो तत् जोग को बेतै, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एक है एक ही नेता। महाराज कहते ने कि दुख नहीं, बुरा नहीं, भला नहीं, हर पासे एक वर्द है, बुरा नहीं सब भला ही कह रहे, एक है नेता। इत्थे सतगुरु ने ओदी व्याख्या की, पर इउं कह ला भाई नंद लाल साहब दे ये बचन कि हक हक आएना गुरु गोबिंद सिंह, सच दा शीशा है गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना, बिल्कुल शुद्ध है गुरु गोबिंद सिंह, किसी प्रति उहदे अंदर नफरत नहीं। खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, अगे हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। एक गुरमुखे दा पाठ ना पूरे ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं करना, कई बार कहना गुरु गोबिंद सिंह नहीं, गुरु गोबिंद सिंह है। हक हक आदेश, हुण इहनूं किते ओह नहीं बना लेना आदेश ते सह आदेश। ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ महाराज दे चोला भी लीरो लीरो होया पिया, कहते ओ देखो जरा बादशाही दरवेश बन के बैठा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह इस धरती ते उन्होंने भाग लाए, जो तुसी हर साल बड़े प्रेम सहित मनाते हो। गुरमुखो ये तुहाडी असीस है संगत दी और प्रबंध का पूर्ण सहयोग। मैंबर साहब बैठे आ साडे उम्मीदपुरी साहब, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਬੜਾ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਟਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, चलो हुण तां ये दिन ने
कदी मौका मिले रात नूं इत्थे जंड थल्ले आके बैठे, ये इक्को दम तुहाडी सुरत नूं इकट्ठियां करके रख दिंदा जंड। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕੱਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ। परसों ज्योति स्वरूप तो असी ऐदकी प्रोग्राम थोड़े जे पहला किए भी 9:30 बजे साड़ी इच्छा होंगी है भी समाप्ति हो जाए, संगत जाना होंदा। आओ 2-4 मिनट, क्योंकि कल भी संगत ने कहा भी नाम नहीं जपाया, इस भी लेट ना हो जाइए, बीमारी करके भी लगता सी। पर गुरु साहब कृपा करन, हुणे जेड़े उत्थे पंजाब दे वसनीक बैठे आ, मैं उसने भी बोल के आया, मैं बेनती की सी ते मैं इत्थे भी बेनती करांगा, गुरमुखो इहो जी गलती ना कर लियो, होश जरूर कायम रखियो, क्योंकि कई बारी जोश विच बंदा सब कुछ गवा के भी आ जाता। ये अरदास करो, मालक जी तुसी उन्हां ते तरस करो जिहड़े बजुर्ग बच्चे बीबियां बैठे आ, ते हाकम नूं भी सदबुद्धि दिओ, तुसी सब कुछ कर सकते हो, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਾਥੋ। आओ गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों का आसरा लैके सारे बस यूँ समझो कि है सच्चे पातशाह जी विराजमान ने, चरणों के विच कंडे ने खून के तुपके सुक चुके आ, पिंडलियां तक कंडिया ने पवित्र शरीर नूं चीरिया। आपां बस उस दाते की आत्म छू लैण दे लई ध्यान धर के सिमरन करना। करो कृपा जी। वाहे गुरु, सारे कृपा करो जी। वाहे गुरु, वाहे सारे कृपा करो। वाहे गुरु, 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 वाहे
ਸਾਧ ਸੰਗਤ